It's a great honor and privilege to introduce today's chief guest, Srimati Kaumudi Nagaraju, founder and CEO of Living Space Foundation. Learning Space Foundation, IT professional, posh, and POXO trainer. Ms. Kaumudi is a distinguished professional, educationalist, and passionate about social change. With over 23 years of rich experience, she was successfully transitioned from an engineer to academician and a leader in social impact, working with reputed national and international organizations. She currently serves as PMO lead at Quest Global, and she is also a founder and CEO of Learning Space Foundation, an NGO committed to empowering marginalized communities through education, life skills, and awareness programs. Learning Space Foundation is a registered public charitable trust striving to advance children's and women's right for safety, education, and health. Through various programs and campaigns, Learning Space Foundation reached out to 72,000 children and 41,000 adults. Her work strongly focuses on child and women's safety, gender justice, and personal safety, and also life skill and development. As a certified POSH and POXO trainer, happiness coach, NLP practitioner, and independent director certified by IICA, she has conducted numerous capacity building programs for teachers, students, and professionals. She has also contributed her expertise as a faculty member and course designer with prestigious institutions such as IIIT Hyderabad and the National Academy of Agriculture Research Management. Beyond her professional achievements, Ms. Kaumudi actively collaborates with the Cyberabad Police Commissionerate and Telangana Women's Safety Wing, supporting initiatives for women's safety and well-being. Her journey reflects dedication, compassion, leadership, and unwavering commitment to creating safer and more inclusive society. We are truly honored to have such an inspiring personality with us today. Let us extend a warm and enthusiastic welcome to our chief guest, Srimati Kaumudi Nagaraju. Okay. Very good evening to one and all here, dignitaries, the school management, teachers, non-teaching staff, parents, and the wonderful kids. Thank you very much for inviting me here. And how much time do I have? ఎంత టైం ఇస్తున్నారు మీరు నాకు? ఎంత టైం ఇస్తున్నారు? పేరెంట్స్ని అడుగుతున్నాను, ఎంత టైం ఇస్తున్నారు నాకు మాట్లాడటానికి? టయర్డ్ ఉన్నారు పిల్లల, ఇంకా పిల్లల పర్ఫార్మెన్సెస్ చూడాలి, ఇంకా మీరు మమ్మల్ని బోర్ కొట్టకండి అంటే నేను తొందరగా ముగించేస్తాను. అదర్వైజ్ మాట్లాడుకుందాం. ఓ 10 minutes ఉందా? ఎస్, ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ ఇంతమంది తల్లిదండ్రులు నన్ను తెలుగులో మాట్లాడమని అడిగారు, అందుకే తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను, ప్లీజ్. సో ఇక్కడ ఈరోజు ఇంతమంది తల్లిదండ్రుల్ని, పేరెంట్స్ని, పిల్లల్ని కలవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను నా గురించి వీళ్ళు చెప్పారు ఆల్రెడీ, నేను ఒక ఎన్జిఓ రన్ చేస్తున్నాను. త్రూ మై వర్క్, త్రూ మై ఎన్జిఓ నేను చాలామంది పేరెంట్స్ని, రకరకాల ఆక్యుపేషన్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని కలుస్తాను. వాళ్ళల్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉంటారు, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీసు, ప్రైవేట్ కంపెనీస్లో పనిచేసే వాళ్ళు. అందరికీ ఒక కామన్ థ్రెడ్ ఉంది పేరెంట్స్ అందరికీ. అదేంటో మీకు కూడా తెలుసు. పేరెంట్స్ అందరికీ ఉండే ఒక కళ ఏంటది? మన పిల్లలు, మా పిల్లలు మాకంటే మెరుగైన జీవితం గడపాలి, మాకంటే మంచి ఉద్యోగాలు తెచ్చుకోవాలి, మెరుగైన జీవితం గడపాలి, రైట్? అదే ఉంటుంది కదా అందరి పేరెంట్స్కి. నేను కూడా ఒక పేరెంట్ని, 2 అబ్బాయిలకి. అందరికీ ఇదే ఉంటుంది, ఇది ఒక కళ.
ఈ కళే పేరెంట్స్ అందరినీ కలుపుతుంది. ఇక్కడ అదే కళ ఇక్కడ మిమ్మల్ని అందరినీ కలుపుతుంది, రైట్? ఈ స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కదా, ఒప్పుకుంటారా? ఓకే, సరే. అయితే ఒక్క క్షణం మనం ఒక స్టెప్ వెనక్కి తీసుకొని మెరుగైన జీవితం ఏంటి అని అనే ప్రశ్న వేసుకుందాం. మనకి మెరుగైన జీవితం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మంచి మార్కులు, పెద్ద అయిన తర్వాత మంచి ఉద్యోగం, విలాసవంతమైన జీవితం, అంతేనా? లేకపోతే చాలా సంతోషకరమైన బాల్యం, ప్రేమ సపోర్ట్తో పెరిగిన ఎంపతితో పెరిగిన బాల్యం అండ్ విలువలతో కూడిన జీవితం, ఇవన్నీ కూడానా? మీకు ఐ నో యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఆన్సర్, నేనేం చెప్పక్కర్లేదు ఇక్కడ. సో మనందరం యాజ్ పేరెంట్స్, నా పిల్లలు ఇప్పుడు పెద్ద అయిపోయారు, 24 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు. వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు కూడా ఒక పేరెంట్గా ఒక ఆందోళన, ఒక వరి ఉండేది. నా పిల్లలు సరిగ్గా చదువుతున్నారా లేదా, మార్క్స్ సరిగ్గా తెచ్చుకుంటున్నారా లేదా. అండ్ ఇంత పోటీ ప్రపంచం, నా చిన్నప్పటి ప్రపంచానికి ఇప్పటికి చాలా తేడా ఉంది కదా. ఇంత పోటీ ప్రపంచానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయా లేదా, తట్టుకోగలుగుతారా లేదా అని ఈ ఆలోచన ప్రతి పేరెంట్కి ఉండడం సహజం, అది రైట్. ఎందుకంటే మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్ అట్లాంటిది. సో ఈ ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది, ఉండాలి కూడా, నేను ఒప్పుకుంటాను. అయితే మనం మళ్ళీ ఇంకొక స్టెప్ వెనక్కి తీసుకొని కొన్ని ప్రశ్నలు వేసుకుందాం, రైట్? ఏంటంటే మన పిల్లలు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు ముందుగా మనకే వచ్చి చెప్తున్నారా లేదా, వాళ్ళు నిజంగా భయపడ్డప్పుడు మన దగ్గరికే వస్తున్నారా సపోర్ట్కి, రైట్? అండ్ మమ్మల్ని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు మా ఇంట్లో ఉన్నారు అని మీ పిల్లలు ఫీల్ అవుతున్నారా, అది మీకు తెలుసా, రైట్? అండ్ ఈజ్ యువర్ చైల్డ్ స్మైలింగ్ ఎనఫ్, హాయిగా నవ్వుతూ వాళ్ళ బాల్యాన్ని వెల్లదీస్తున్నారా? ఈ 4 ప్రశ్నలకి నాకు సమాధానం చెప్పక్కర్లేదు, మీకు మీరు వేసుకొని ఒక్కసారి మీకు సమాధానం చెప్పుకోండి. అన్ని ప్రశ్నలకి అవును అనే సమాధానం వచ్చిందంటే మీరు పేరెంట్స్గా మీరు సరైన దిశలో ఉన్నారని అర్థం. మీకు కంగ్రాచులేషన్స్. ప్లీజ్ కంటిన్యూ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్, రైట్? మీ పిల్లలు చక్కగా పెరుగుతారు, మంచి పౌరులుగా ఎదుగుతారని నాకు భరోసా ఉంది. అయితే కొన్నిసార్లు మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మన పిల్లలు మన కళ్ళ ముందరే పెరుగుతున్నారు, మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, రైట్? అయితే ఒక్కోసారి మనకు అనిపిస్తుంది వీళ్ళు ఎందుకో సరిగ్గా మాట్లాడటం మనతోటి, కొంచెం చేంజ్ అయిపోయారు, రైట్? దూరంగా ఉంటున్నారు, మౌనంగా ఉంటున్నారు, లేకపోతే కొన్నిసార్లు కోప్పడుతున్నారు, కొన్నిసార్లు నేను చెప్పిన మాట వినట్లేదు అని మనకు అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. ఎవరైనా పేరెంట్స్కి అనిపిస్తుందా? ఇప్పుడిప్పుడే 7th క్లాస్కి అడుగుపెట్టిన పిల్లలు, లేకపోతే మీకు కొంచెం పెద్ద అయిన పిల్లలు, 8th 9th 10thలో ఉన్న పిల్లలు, కొద్దిగా అడాలసెన్స్లోకి వచ్చిన పిల్లలకు ఉన్న పేరెంట్స్కి ఇది కొంచెం ఐడియా ఉండుంటుంది ఈ విషయం. అయితే మీరు చాలా తెలివైన పేరెంట్స్ కాబట్టి మీరు అనుకోవచ్చు పిల్లల్లో, ఎదుగుతున్న పిల్లల్లో ఈ మార్పు సహజం, లేకపోతే చాలా టైర్డ్గా ఉన్నారు కాబట్టి మౌనంగా ఉన్నారేమో అని. అది నిజం కావచ్చు, ఖచ్చితంగా వాళ్ళు టైర్డ్గా ఉండడం వల్ల మౌనంగా ఉండొచ్చు, పెరుగుతున్న వయసులో సహజం కాబట్టి కూడా మౌనంగా ఉండొచ్చు. కానీ ఇంకొక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మనం పెరిగిన ప్రపంచంలో మన పిల్లలు పెరగట్లేదు, వాళ్ళ మీద చాలా రకాలైన ఒత్తిళ్ళు, అకాడమిక్ ప్రెషర్ ఉంది, ఫ్రెండ్స్తో వాళ్ళకి మనం కంపేర్ చేయకపోయినా సరే వాళ్ళే కంపేర్ చేసుకుంటారు, అవునా? స్క్రీన్ మీద జీవితాలు రకరకాలుగా కనిపిస్తుంటాయి, ఆ జీవితాలతో కంపేర్ చేసుకుంటారు. ఇంకా ప్రతిరోజు బెటర్గా ఉండాలి అన్న ఒక ఒత్తిడి వాళ్ళకి గురవుతూ ఉంటారు. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న పిల్లలు మౌనంగా ఉండటానికి వేరే రీజన్స్ కూడా ఉండొచ్చు, అవునా? ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారా మీరు? చాలంటున్నారా? ఓకే, రైట్. అయితే ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో, ఇప్పుడు పిల్లలు పెరుగుతున్న ప్రపంచంలో మనం అనుకున్నట్టు ఎన్నో రకాల ఒత్తిళ్ళు ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఒత్తిళ్ళ మధ్య పిల్లలు వాళ్ళ మనసు కలత చెందడానికి చాలా పెద్ద పెద్ద కారణాలు అక్కర్లేదు. కొంచెం భయం, కొంచెం కంగారు, కొంచెం ఒత్తిడి, రైట్? ఇవి చాలు వాళ్ళ మనసులు కలత చెందడానికి. అయితే ఈ ఏజ్ పేరెంటింగ్లో మనం ఎలా ఉండాలి, యాజ్ పేరెంట్స్గా మనం ఎలా ఉండాలి అంటే, తెలివైన పేరెంట్స్గా ఉంటాం ఒకటి ఖచ్చితంగా కావాలి. మనం తెలివైన పేరెంట్స్గా ఉండాలి. తెలివైన పేరెంట్స్ సరిపోతారా? అర్థం చేసుకునే పేరెంట్స్ ఉండాలి. పిల్లలు చాలా కోరుకునేది ఏంటంటే, నేను నా పక్కన అమ్మ నాన్న పక్కన కూర్చుంటే వాళ్ళు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ నేను చెప్పేది విని అర్థం చేసుకొని నాకు సపోర్ట్ చేయాలి అనుకునే, అంటే ఎమోషనల్గా వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యే తల్లిదండ్రులు కావాలి అని ఇప్పుడు పిల్లలు కోరుకుంటున్నారు,
అవునా కాదా? మీకే తెలుసుంటుంది ఆ విషయం కదా. సో తెలివైన పేరెంట్స్ మాత్రమే కాకుండా ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయ్యే పేరెంట్స్ మన పిల్లలకి ఈరోజు చాలా చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం ఎమోషనల్గా చాలా డౌన్ అవుతున్నాం. మనకి డిప్రెషన్ స్థాయి పెరుగుతోంది పిల్లల్లో. చాలా చిన్న ఏజ్లోనే పిల్లలు ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూస్తున్నాం, సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తున్నాం. అందుకని ఇప్పటి పిల్లల్ని, ఇప్పటి తరాన్ని పెంచడానికి ఎమోషనల్గా సపోర్టివ్గా ఉండే పేరెంట్స్ చాలా చాలా అవసరం, రైట్? అయితే అది చేయాలంటే మనం తెల్లారు లేస్తే పిల్లల్ని నిద్రలేపి వాళ్ళని స్కూల్కి రెడీ చేసి వాళ్ళకి బాక్స్ కట్టి గబగబా రెడీ అయ్యి మన ఆఫీసులకు వెళ్ళటమో లేకపోతే ఇంట్లో మిగతా పనులు చూసుకోవడమో, ఈ ట్రాఫిక్ చిరాకులు, ఆఫీసులో 100 పనులు, పొద్దున్న లేస్తే 100 పనులు, ఇంటికి వచ్చి అలసిపోయి ఉస్సురు అనుకుంటూ ఇంటికి వస్తాం ఇంత ట్రాఫిక్లో గంటన్నర డ్రైవ్ చేసి. మరి మనకు అంత పిల్లలతో స్పెండ్ చేయడానికి మాకు అంత టైం ఉంటుందా? ఎంతో టైం అక్కర్లేదు, 1 గంట. నేను గంటే స్పెండ్ చేయగలను మా పిల్లలతో మీరు అనుకుంటే, లేదు 20 మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ స్పెండ్ చేయగలనని మీకు అనుకుంటే, ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ క్వాలిటీ టైం ఇవ్వండి పిల్లలకి. అంటే న్యూస్ చూడొద్దు, ఇంటి పనులు చేసుకోవద్దు, ఫోన్ చూడొద్దు, కేవలం మీరు మీ పిల్లలు అంతే, ఇంకేం ఉండకూడదు, రైట్? ఆ రకమైన దగ్గరితనం పిల్లలతోటి కావాలి, ఓకే? అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఒక పిల్లవాడు లేకపోతే ఒక అమ్మాయి ఎగ్జామ్స్లో తక్కువ మార్కులు తెచ్చుకున్నారు అనుకుందాం. 2 రకాలైన స్పందనలు ఉండొచ్చు. ఒకటి, ఇట్లా అయితే ఎట్లా, కొంచెం మంచిగా తెచ్చుకోవాలి కదా, ఇలా అయితే ఎలా అని ప్రతి తల్లిదండ్రులకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకు ఇలా తక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయి, ఇప్పటిసారి ఇట్లా తక్కువ తెచ్చుకుంటే ఎట్లా, అది ఒక స్పందన అయితే, ఒక రెస్పాన్స్ అయితే. ఇంకో రెస్పాన్సు, ఈ సబ్జెక్ట్లో ఏ టాపిక్ మీకు కష్టంగా ఉంది, మీకు ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా హెల్ప్ కావాలా అని అడగడం రెండో రకమైన స్పందన. మీరు ఆలోచించండి, ఫస్ట్ స్పందనకి రెండో స్పందనకి తేడా. రెండో విధంగా మనం స్పందిస్తే ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకి మార్క్స్ పెరుగుతాయి, నేనేం గ్యారంటీ ఇవ్వను మీకు. కానీ నా పేరెంట్స్ నన్ను అర్థం చేసుకుంటున్నారు, నాకు సపోర్ట్ దొరుకుతుంది, వాళ్ళు నన్ను నమ్ముతున్నారు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ పిల్లల్లో వస్తుంది. మమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారు అని వాళ్ళు పాజిటివ్ దిశగా మీరు చెప్పిన మాట విని గట్టి ప్రయత్నం చేసే అవకాశం దొరుకుతుంది. ఇందాక శిరీష మేడం చెప్పారు, మీరు ప్రోగ్రెస్ చూడండి అని, పర్ఫెక్షన్ కోసం చూడొద్దు, ప్రోగ్రెస్ చూడండి అని. ఆ ప్రోగ్రెస్ కనిపిస్తుంది పిల్లల్లో, రైట్? ఒప్పుకుంటారా? ఓకే, రైట్. సో అయితే ఇంకొక విషయం నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే, పిల్లలు మన దగ్గరికి వచ్చి ఏదైనా తప్పు చేశాను, లేకపోతే నా వల్ల ఇలాంటిది జరిగింది, నేను ఒకళ్ళని కొట్టాను, లేకపోతే నేను ఏదైనా దొంగతనం చేశాను, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్? ఎనీ సిల్లీ థింగ్ ఆల్సో. వాళ్ళు లేకపోతే నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ అర్థం కావట్లేదు, ఇందువల్ల నాకు తక్కువ మార్కులు వచ్చాయని చెప్పినప్పుడు మనం ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాం? ఇందాక చెప్పినట్టు కొట్టకూడదు, తిట్టకూడదు, కోప్పడకూడదు, రైట్? ఎందుకంటే పిల్లల్లో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నేను ఇది చెప్తే వీళ్ళు నన్ను భయపెడతారా, వీళ్ళు కోపడతారా, లేకపోతే అప్సెట్ అవుతారా మా పేరెంట్స్. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ షేర్ చేసుకుంటాను మీతో, నా లైఫ్లో జరిగింది. మా చిన్న అబ్బాయి చాలా హెల్ప్ చేసేవాడు నాకు చిన్నప్పుడు. ఒకసారి మేము డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుని ఫ్రిడ్జ్లోంచి ఏదో తీసుకురమ్మని అడిగాం, మూత ఉండే ఒక డబ్బా లాంటిది. ఆ మూత సరిగ్గా పెట్టకపోవడం వల్ల వాడు మూత పట్టుకున్నాడు, తీయగానే టపక్కన కింద పడిపోయింది. పడిపోగానే నా ఇమ్మీడియట్ రియాక్షన్ చూసుకోవాలి కదా కన్నా, వాళ్ళ నాన్నగారు ఎప్పుడైనా నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పానురా అడుగు పట్టుకోవాలి, మూత పట్టుకోకూడదు అని. నేను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాను. వెళ్ళిన తర్వాత వాడు కళ్ళ నిండా నీళ్లు నింపుకొని ఒక మాట అడిగాడు, మీరు నాకు ఈ విషయాలు చెప్పారు కానీ ఒక్క మాట అడిగారా, నా కాలు మీద ఏమైనా పడిందా, నాకు దెబ్బ తగిలిందా అని. ఆ రోజు నేను కళ్ళు తెరుచుకున్నాను నిజంగానే. ఎందుకంటే మనం ఒక థాట్ ప్రాసెస్ మనకు ఉంటుంది, కానీ పిల్లల ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వేరేగా ఉంటుంది. సో పిల్లల్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే వాళ్ళ ప్లేస్లో మనం ఉండి అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప పేరెంట్స్గా మనం అర్థం చేసుకోలేం కదా. మనం పేరెంట్స్ దాటి నేను అప్పటి నుంచి నేనేం అర్థం చేసుకున్నానంటే, ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు మై చైల్డ్హుడ్. నా చిన్నతనంలో మా పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అని ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి ట్రై చేశాను, నేను ఏమైనా ఇవ్వగలనా అని. ఈరోజు మా పిల్లలు నా దగ్గరికి వచ్చే, అమ్మ యువర్ వెరీ గుడ్ మదర్, మమ్మల్ని అర్థం చేసుకున్నావు, మా పక్కనున్నావు ఏదైనా కావాల్సి వచ్చినప్పుడు అన్న మాట చెప్పినందుకు నేను అనుకుంటా, అమ్మయ్య పేరెంట్గా నేను పాస్ అయ్యాను అని, రైట్? సో నేను ఇంకెక్కువసేపు మీ టైం తీసుకోను. రిపోర్ట్ కార్డ్ అనేది మనకందరికీ మన జీవితాల్లో ఒక భాగం, రిపోర్ట్ కార్డ్, రైట్? అవునా? మా అబ్బాయి కూడా, మా చిన్న అబ్బాయి ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ 3rd year చదువుతున్నాడు. రిపోర్ట్ కార్డు ఎవ్రీ సెమిస్టర్ తర్వాత మాకు రిపోర్ట్ కార్డు పంపిస్తారు. అది వెరీ వెరీ న్యాచురల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్. అయితే మనకు కూడా రిపోర్ట్ కార్డు ఉంటుంది యాజ్ పేరెంట్స్. ఆ రిపోర్ట్ కార్డు ఏంటంటే, మనం పిల్లల దగ్గరికి ఒక రూమ్లో, వాళ్ళు వేరే రూమ్లో కూర్చొని చదువుకుంటున్నారు అనుకుందాం, లేకపోతే ఏదో పని చేస్తున్నారు అనుకుందాం,
ఆ పిల్లల రూమ్లోకి మనం అడుగుపెట్టినప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని ఎలా చూస్తున్నారు, ఎలాంటి ఫీలింగ్, వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ వాళ్ళ మొహంలో ఉంది, మనల్ని చూసి భయపడుతున్నారా, చిరాకు పడుతున్నారా, అబ్బా వీళ్ళు వచ్చారే అనుకుంటున్నారా, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి రిపోర్ట్ కార్డు. ఓకే, గమనించుకోండి. ఇప్పుడు ఇంకా మీ పిల్లలు 7th క్లాస్ వరకే ఉన్నారు, ఇంకా మీకు చాలా అటాచ్డ్గా ఉంటారు. ఇంకా పోను 8th 9th 10th వచ్చిన తర్వాత మీకు పిల్లలతో కొన్ని రకాలైన చేంజెస్ మీరు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ప్లీజ్ వాచ్ అవుట్. నేను ఇంతకంటే చెప్పదలుచుకోవట్లేదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Principal ma'am and zonal in charge Sirisha ma'am onto the dais. It's time to appreciate Trackers house captain Tulasi Ramya and deputy house captain Harshita and Trackers mentor Sri Lakshmi. Move your body. Feel the hit. Can you feel the beat? And Ujjwal, please stay on the dais. Now I invite Joshnika. I invite Sunita ma'am, Marine's mentor, onto the stage. House winners are nothing but it's a teamwork. Every student in that house has to come early with full uniform and without any lates or not. I would like to request our Honorable Zonal Educational Officer and respected Principal ma'am to felicitate our guest. Move your body. Feel the hit. A big round of applause to the ma'am present on the stage. पोरी दिलदार भैयारी रे नी सूप तलवार दो कोई अगे गोड़े मनी कुना कुरा सुंटड़े मन जोड़ी ఒకటైతే మేడుంటదే వైబుంది బేబీ వైబుందిలే ఈ గ్లోబ్ నువ్వే వైబుందిలే వైబుంది బేబీ వైబుందిలే ఈ గ్లోబ్ నావే వైబుందిలే La 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 la. No, la 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 la. ఆ చంద్రుల్లో బుక్క చారిందేది నక్క నా ఒళ్ళంతా ఆడిందే కైతక్క దీనందాలో తిక్క దీనేశాలో తిక్క నా గుండెల్లో పొత్తాందే ఉక్క ఓ చికిరి 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 పడతా 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 ఎనకే ఎనకే పడతా సరుకు సమారు చూసి నీ సొంతేసి ఏసేకే కా చికిరి చికిరి దుకే సురకే
ఆడుకో. There is nothing quite the same as love of grandparents' love to a grandchild. When you look into your mother's eyes, you know that the purest love you can find on the earth. A father's love is the fuel that enables a normal human being to do the impossible. Let's welcome our first Shaurya Blooming Flowers to express their love on family. उनको माफ कर देते हैं, बहुत गुस्से में होके भी हमें प्यार देते हैं, उनके होठों पर हमेशा दुआएं होती है। ऐसे करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। भगवान हर कहीं नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने नाना और नानी को बनाया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? दादा और दादी वो नहीं जिनसे हम रोज बात करें, दादा दादी वो है जो भले ही हमसे दूर हो पर हमेशा दिल के पास रहते हैं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। जिनके केसों में चांदी और दिल में सोना है, जिनके रातों की कहानी सुन के सपनों में खोना है, उन्हें हम प्यार से दादा दादी और नाना नानी कहते हैं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? ये कहानी दो ऐसे शख्स की है जिन्हें हम माँ और पिता कहते हैं। जब एक रोटी की 4 टुकड़े हो और खाने वाले 5, तब मुझे भूख नहीं है ऐसे कहने वाली सिर्फ माँ होती है। పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తీయని మాటే అమ్మా, కదిలే దేవత అమ్మా, కంటికి వెలుగమ్మా. పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తీయని మాటే అమ్మా, కదిలే దేవత అమ్మా, కంటికి వెలుగమ్మా. తనలో మమతే కలిపి పెడుతుంది ముద్దగా, తనలాలి పాటలోని సరిగమ పంచుతుంది ప్రేమ మధురిమ. कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर है मासूम सी लोरी, कभी ना भूल पाओ ऐसी कहानी है पिता।